Hi guys, based on the study class, today we discuss about the addition reactions with Grignard reagent. Addition reaction with Grignard reagent. So already we learn addition reactions with hydrogen cyanide, sodium biosulfate, next to hydroxylamine and 2,4 DNPH. Next reaction with alcohols, like that. Now we learn about addition reactions with Grignard reagent. See once addition reaction with Grignard reagent. Keep studying everyone. Addition reaction with Grignard reagent. Grignard reagent. So addition reaction with Grignard reagent. First you take aldehyde, C double bond O. Here CH3 methyl group. Here HS methaldehyde reacts with, take formaldehyde first. Why we take formaldehyde? Formaldehyde. Next reacts with Grignard reagent. Grignard reagent CH3Mg Br. Grignard reagents to form C. In carbonyl compounds, which is the reactive species? ఇక్కడ reactive species కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ చార్జ్, ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ మీదేంటి. నెక్స్ట్ Grignard reagents లో మెథైల్ గ్రూప్ అనేది నెగిటివ్, MgBr అనేది పాజిటివ్గా డివియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అనేది ఏమో పాజిటివ్ దగ్గర అటాక్ అవుతుంది, పాజిటివ్ వచ్చి నెగిటివ్ దగ్గర అటాక్ అవుతుంది కదా కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో C డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి CH, హియర్ H, నెక్స్ట్ O, CH3 దగ్గర అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి CH3 OMgBr. Then do hydrolysis, react with water molecule. వాటర్ మాలిక్యూల్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలా డివియేట్ అవుతుంది, H ప్లస్ OH మైనస్. H ప్లస్ అనేది ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది, H ప్లస్ అనేది అటువైపుకి వెళ్తుంది, OH మైనస్ అనేది ఇక్కడ రియాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకనేది బాండ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు C దగ్గరికి ఏమో పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది, O దగ్గరికి నెగిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది, CH3 H, ఇక్కడ H, దెన్ OH అటాక్ హియర్ అండ్ H attack here only na, MgOH MgBr. So aldehydes, formaldehyde reacts with the Grignard reagent to form intermediate product, then hydrolysis to form alcohol and final product. Okay. So this is the primary alcohol, CH3CH2OH. Primary alcohol, now carbon has one methyl group means primary alcohol. Carbon having two methyl groups means secondary alcohol. Having three methyl groups means tertiary alcohol. So C double bond one formaldehyde తీసుకుంటే మనకి primary alcohol ఫామ్ అయింది. అదే methaldehyde తీసుకుంటే secondary alcohol. నెక్స్ట్ ఎసిటోన్ మీన్స్ కీటోన్ తీసుకుంటే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, tertiary alcohol అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే కార్బన్ హ్యాస్ వన్ methyl group means we are called as primary alcohol, two methyl group means secondary, we are called as secondary alcohol, three methyl groups means tertiary, we are called as tertiary alcohol. సో నేను ఫార్మాల్డిహైడ్కి మాత్రమే రియాక్షన్ చెప్పాను కదా, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ప్రిపేర్ చేసాం. మీరు మిథాల్డిహైడ్ తోటి, నెక్స్ట్ ఎసిటోన్ తోటి సెకండరీ ఆల్కహాల్, టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ తయారు చేయండి. సో ఎలా రాయాలి రియాక్షన్స్, ఫస్ట్ రియాక్షన్ నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మిథైల్ తీసుకోండి, CH జస్ట్ ఇదే రాస్తారు సేమ్ యాజ్ ఈజ్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ప్లస్లో ఏం తీసుకుంటారు, మెథైల్ గ్రూప్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, మెథైల్ గ్రూప్ వస్తుంది. కాబట్టి కార్బన్ హ్యావింగ్ టూ మెథైల్ గ్రూప్స్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్. OH ఉంది కదా, సెకండరీ ఆల్కహాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ రెండు మెథైల్ గ్రూప్స్ తీసుకోండి థర్డ్ రియాక్షన్స్కి, అప్పుడు టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ primary and secondary alcohol reaction with aldehyde by Grignard reagent. So aldehydes అనేవి ketones Grignard reagent తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏమి ఇస్తాయి, ఆల్కహాల్స్, డిఫరెంట్ ఆల్కహాల్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. This is the addition reaction with the Grignard reagent. I told you, I taught you one reaction only, remaining two you have to write. Okay. Then Clemmensen reduction.
Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. Clemens is the scientist name. Already you know about the reduction reaction. Reduction. What is the reduction? Reduction means removing of oxygens or adding of hydrogens is called reduction reaction. So Clemmensen is the scientist name. You take here carbonyl compounds. Carbonyl compounds. What are the carbonyl compounds? Ketones and aldehydes are the carbonyl compounds. I will take here aldehyde CH3H double bond methanaldehyde. Methanaldehyde తీసుకుని దాన్ని మనం దేంతో రియాక్షన్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏమన్నాం రిడక్షన్. రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ దేని ప్రెజెన్స్లో జరుగుతాయి? మడ్ అయాన్స్. ఇక్కడ మనం జింక్ అమాల్గమ్. జింక్ అమాల్గమ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ HCl టు ఫార్మ్ హైడ్రోకార్బన్స్. హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే CH3 ఫామ్ అవుతుంది. CH3 ఆల్రెడీ ఉంది, CH ఉంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డబల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ప్లేస్లో ఈ డబల్ బాండ్ దగ్గరికి ఏమొస్తుందంటే 2 H2s వస్తాయి. 2 Hలు వచ్చి చూసారా? సో అక్కడ ఏమవుతుంది? రిమూవ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 2 హైడ్రోజన్స్ అనేవి యాడ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? రిడక్షన్ రియాక్షన్ అంటాం. సో అగైన్ రీజన్ Clemmensen reduction is the reduction reaction. So aldehydes or ketones react with zinc amalgam in the presence of concentration HCl to form hydrocarbons. What is this name? Ethane. What is product name? Ethane. So aldehyde zinc amalgam. Zinc amalgam అంటే ఏంటి? The combination of zinc and mercury is called zinc amalgam. జింక్ అమాల్గమ్ తీసుకుని కాన్సన్ట్రేషన్ HCl వేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఈథేన్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే డబల్ బాండ్ ఉంది కదా, డబల్ బాండ్ దగ్గర 2 హైడ్రోజన్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాయి, ఆక్సిజన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇదే రియాక్షన్ మీరు కీటోన్కి రాయండి. ఇదేంటి? మెథనాల్డిహైడ్. ఇది ఆల్డిహైడ్ కదా, మీరు కీటోన్కి రాయండి. కీటోన్ తీసుకోండి. C డబల్ బాండ్ O CH3. ఇక్కడ కీటోన్ కదా, 2 మెథైల్ గ్రూప్స్ CH3. జింక్ అమాల్గమ్ తీసుకోండి. జింక్ అమాల్గమ్ మెర్క్యూరీ కాన్సన్ట్రేషన్ HCl టు ఫార్మ్ CH3 CH2 CH3. ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది? 2 మెథైల్ గ్రూప్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? ప్రోపేన్. వాట్ ఈస్ ది ప్రొడక్ట్? ప్రోపేన్ ఫామ్ అయింది. సో CH3 C double bond O. That means ketones, acetone react with zinc amalgam in the presence of concentration HCl to form propane. ఇక్కడ acetone తీసుకున్నాం కాబట్టి 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోపేన్ అయింది. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 కార్బన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈథేన్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద Clemmensen reduction. Next Wolff-Kishner reduction. Keep the heading Wolff-Kishner reduction. That is also reduction reaction. Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner is the scientist name. Wolff-Kishner reduction. Next Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction same as Clemmensen reduction. Wolff-Kishner reduction means C double bond O CH3 aldehydes reacts with hydrogen. Hydrogen formula H2n NH2 reacts with hydrogen in the presence of strong base NaOH or KOH. In the presence of strong base to form intermediate product. What is that intermediate product? Here removing of H2O water molecule remove అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? C double bond N NH2 CH3H. This is the intermediate product. Intermediate product ఫామ్ అయింది. దాన్ని ఏం చేస్తామంటే హైడ్రాలసిస్ చేస్తాం. సో ఏమవుతుంది అప్పుడు మనకి? రిడక్షన్ రియాక్షన్ కదా, CH2 ఫామ్ అవుతుంది, CH3H. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రొడక్ట్ నేమ్? CH3 మీన్స్ ఈథేన్.
ఈథేన్ ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి, ఆల్డిహైడ్స్ని కానీ కీటోన్స్ని కానీ హైడ్రోజన్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్. తర్వాత మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే హైడ్రోకార్బన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇది ఈథేన్. ఇక్కడ మనం ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈథేన్ ఫామ్ అయింది. అదే కీటోన్ తీసుకుంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ప్రోపేన్ ఫామ్ అవుతుంది. సేమ్. దీనికి మెకానిజం చెప్తాను నాన్న, మెకానిజం ఉంటుంది. మెకానిజం చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఎన్లు ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్లో ఎన్లు ఏమైపోయాయి అని డౌట్ వస్తుంది చాలామందికి. సో ఐ విల్ క్లియర్ యువర్ డౌట్ నౌ. ఫస్ట్ యూ నోట్ ద రియాక్షన్, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద mechanism of this reaction. CH3H aldehydes react with hydrogen in the presence of strong base to form hydrocarbons. This is the Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction, Clemmensen reduction same products, but ఇక్కడ మనకి రియాక్టెంట్స్ మారిపోతాయి. అక్కడ ఏమవుతుంది? జింక్ అమాల్గము, నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ HCl తో, ఇక్కడైతే ఏమవుతుంది? హైడ్రోజన్, నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ బేస్తో రియాక్షన్. దిస్ ఇస్ ద Wolff-Kishner reduction. Next mechanism, we are going to learn about mechanism. See mechanism. First you take aldehyde, C double bond O, CH3H. Aldehyde reacts with hydrogen H2N, NH2. hydrogen. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Water molecule removed from here, then form intermediate product. What is that product? C double bond N, NH2, here CH3H. This is the intermediate product. Then react with base. Base means we are taking here OH minus. ఈ OH మైనస్ బేస్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే NH2లో ఉన్న హెచ్తో ఈ బేస్ మీద రియాక్ట్ అయ్యి వాటర్ మాలిక్యూల్ అయితే రిమూవ్ అయిపోతుంది, మైనస్ H2O. అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? C డబల్ బాండ్ N, ఏమవుతుంది? NH మైనస్, ఇక్కడ CH3H. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇదేమవుతుంది? న్యూక్లియోఫైల్. న్యూక్లియోఫైల్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇవనేవి నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ని పక్కకి ఇస్తుంది. ఇలా ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఈ నైట్రోజన్ పైన డెన్సిటీ ఏమవుతుంది? డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా డబుల్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఏమవుతుంది? ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ యారో ఎండింగ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, యారో స్టార్టింగ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 2 ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఇస్తున్నాం కదా. సో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్కి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కొత్తగా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, న్యూ బాండ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయింది, పాజిటివ్ వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ ఏం మిగిలింది? ఇంకా నెగిటివ్ అంటే కార్బేనియాన్. ఇంకా మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ అవుతుంది చూడండి, C మైనస్. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది కదా, N. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ప్లస్కి మైనస్కి కలిపి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ NH. సరిగా వినండి అమ్మా. నెక్స్ట్ CH3H. కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండే రియాక్షన్స్ అన్ని మెకానిజమ్స్. ఏ రియాక్షన్స్ కానీ రియాక్షన్ నేర్చుకున్నప్పుడు వచ్చేసినట్టుగా ఈజీగా అనిపిస్తుంది, కానీ అన్ని రియాక్షన్స్ కలిపి నేర్చుకున్నప్పుడు మాత్రం ఒక రియాక్షన్లో నుంచి ఇంకో రియాక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. C మైనస్ N డబుల్ బాండ్ NH CH3H. మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? కార్బేనియాన్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐ విల్ అరేంజ్ హియర్. Then the carbanion react with water molecule. వాటర్ మాలిక్యూల్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే H ప్లస్ OH మైనస్ కదా, H ప్లస్ అనేది ఇక్కడ మైనస్ దగ్గరకు వస్తుంది, OH మైనస్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది, OH మైనస్. మళ్ళీ మనం ఈ OH మైనస్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో యూస్ చేస్తాం. సో OH మైనస్ H2H ప్లస్ ఇక్కడ అటాక్ చేయండి, CH3, ఇక్కడ H, నెక్స్ట్ CH అటాక్ అవుతుంది కదా, నెక్స్ట్ N డబల్ బాండ్ NH. ఓకే, మళ్ళీ ఈ CH3 CHN డబుల్ బాండ్ NH అనేది మళ్ళీ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందంటే మళ్ళీ ఏం వేస్తామని చెప్పాను నెక్స్ట్ స్టెప్లో, బేస్. ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోయిన బేస్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? OH మైనస్, OH మైనస్ వస్తుంది. సో ఈ OH మైనస్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న హెచ్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఏమవుతుంది? వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియోఫైల్ ఫామ్ అవుతుంది. 2 times మనకి అదే స్టెప్. నైట్రోజన్ పైన 2 హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ అయ్యే వరకు అదే స్టెప్ 2 times కంటిన్యూ అవుతుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి.
ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. CH3C H H N డబుల్ బాండ్ N ఇక్కడ యానియాన్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? మళ్ళీ యానియాన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఈ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ అయ్యి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, రిపిటేషన్ అని చెప్పాను కదా, రిపీటింగ్ స్టెప్ ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది, అంటే యానియాన్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, CH3C H ఇక్కడ యానియాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి నైట్రోజన్ అనేది N2 అనేది బయటకి రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే హైడ్రాలిసిస్ చేస్తాం. అంటే హైడ్రాలిసిస్ అంటే H2Oతో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు మనం OH మైనస్ H+ కింద డివైడ్ అవుతుంది కదా వాటర్ మాలిక్యూల్. OH మైనస్ రిమూవ్ అయిపోతుంది, H+ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, CH3C H అంటే ఏంటిది, CH3 ఫామ్ అయింది. అంటే CH3 అంటే ఏంటమ్మా, ఈథేన్. మనకి ఈథేన్ ఫామ్ అయింది. చూడండి, ఉల్ఫ్-కిస్టర్ రిడక్షన్ మెకానిజం ఏంటంటే ఒకే స్టెప్ని 2-3 టైమ్స్ కంటిన్యూషన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. సేమ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఆల్డిహైడ్స్ని కానీ కీటోన్ కానీ హైడ్రోజన్తో రియాక్షన్ చేస్తాం. మనకి ఒక ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత వాటర్ మాలిక్యూల్తో రియాక్షన్ చేస్తాం, నైట్రోజన్ యానియాన్ ఫామ్ అవుతుంది. నైట్రోజన్ యానియాన్ ఏం చేస్తుంది, న్యూక్లియోఫైల్ ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి దాన్ని షిఫ్ట్ చేస్తుంది. డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి డబుల్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. అగైన్ మళ్ళీ వాటర్ మాలిక్యూల్తో రియాక్షన్ చేస్తాం. మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది, H+ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మనకి న్యూక్లియోఫైల్ ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ మనం ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ చేస్తాం. షిఫ్టింగ్ చేసిన తర్వాత ట్రిపుల్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యి N2 బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. N2 నైట్రోజన్ రిమూవ్ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ మనకి కార్బేనియాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కార్బేనియాన్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, హైడ్రాలిసిస్ చేస్తాం. OH మైనస్ అంటే OH మైనస్ అని రిమూవ్ అయిపోతుంది. H+ వచ్చి కార్బేనియాన్తో అటాక్ అయ్యి మనకి ఈథేన్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఉల్ఫ్-కిస్టర్ రిడక్షన్. ఓకేనా, ఉల్ఫ్-కిస్టర్ రిడక్షన్. Yesterday some students asked me doubts day before yesterday class. I thought you know preparation of aldehyde from 1,3 diethiones. That question mechanism asked me. So I will explain you now. Listen. From 1,3 diethiones, how can you prepare aldehydes? So take 1,3 diethione. Once listen clear explanation of 1,3 diethiones. 1,3 డైథైన్ అంటే ఇక్కడ కార్బన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కార్బన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 కార్బన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కార్బన్ ఉంటుందని నేను చెప్పాను మీకు. సో కార్బన్ సల్ఫర్ పక్కన ఉన్న కార్బన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్. కార్బన్ వాలెన్స్ 4 కాబట్టి ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ 2 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్, 4 బాండ్స్, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ పొజిషన్లోనే థర్డ్ పొజిషన్లోనే సల్ఫర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాస్తాం, 1,3 రెండు సల్ఫర్లు ఉన్నాయి కదా, 1,3 డైథైన్ అని రాస్తాం. 1,3 డైథైన్. సో 1,3 డైథైన్ రియాక్ట్స్ విత్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, N-బ్యూటైల్ లిథియం. N-బ్యూటైల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్. ఈ 2 హైడ్రోజన్స్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. రిమూవ్ అయిపోయిన వెంటనే H+ బయటకు వెళ్తే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, మైనస్ మిగులుతుంది. ఈ H ఎలా వెళ్తుంది, C4H9 కదా, ఇక్కడ H10 కింద రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే చూడండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సల్ఫర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక H బాగానే ఉంటుంది, ఇంకో H రిమూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి C-. ఇదేమవుతుంది 1,3 డైథయోన్ యానియాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంట, యానియాన్ అంటాం, ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ యానియాన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్కలేషన్ చేస్తాం. ఆల్కలేషన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, హైడ్రోజన్ ఎలైడ్తో రియాక్షన్ చేస్తాం. హైడ్రోజన్ ఎలైడ్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ప్లస్ ఛార్జ్ కింద, ఇది మైనస్ ఛార్జ్ కింద డికంపోజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, సల్ఫర్ దగ్గర చూడండి యానియాన్ దగ్గరకు వచ్చి హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్ అనేది యానియాన్ దగ్గర అటాక్ అవుతుంది. అర్థమైందా. సో అప్పుడు మనకి ఏమైంది, 1,3 డైథయోఎసిటాల్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడేమో యానియాన్ వల్ల ఏమైంది, ఎసిటాల్ ఫామ్ అయింది. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే హైడ్రాలిసిస్ చేస్తాం ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ అండ్ ఎసిటిక్ మీడియం. హైడ్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు H2O తీసుకుంటాం, మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ తీసుకున్నా, ఏ మీడియంలో చేస్తున్నాం, ఎసిటిక్ మీడియంలో చేస్తున్నాం, అంటే యాసిడ్ యూస్ చేస్తున్నాం. మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ యాసిడ్ మీడియంలో తీసుకుని దాన్ని మనం హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందో చూడండి,
ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి కార్బన్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బాండ్ ఇలా ఇలా బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఈ బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ కలిపి ఇక్కడ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిపి ఇక్కడ ఆక్సిజన్తో బాండ్ ఫార్మేషన్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. RH ఇది C కదమ్మా, C డబల్ బాండ్ O HR. రిమైనింగ్ ఏమవుతుందంటే మనకి కెమికల్ రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో చాలా బై ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రీజన్ సో మెనీ బై ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 1,3 డైథైన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది బయట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ని ఎసిడిక్ మీడియంలో తీసుకుని హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నాం. సో మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ని ఎసిడిక్ మీడియంలో హైడ్రాలిసిస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి ఇక్కడ మనకి ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ 1,3 డైథైల్ ఫామ్ అయ్యి మనకి బయటకు రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ ఫ్రమ్ 1,3 డైథైల్. ఓకేనా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై క్లాస్.